Hello students, let us see exercise, third exercise of the lesson, triangle. So before the solving the exercise, you have to see some example questions. So let us see here, some questions are there. So example 4, here it is. In example 4, the figure 6.29, PQ parallel to RS, prove that POQ is similar to SOR, is a symbol of similar. So it means it's a symbol of similar. Okay. So what about congruent? So congruent symbol is like this. Okay. It is congruent symbol. Okay. So it is a parallel symbol. So PQ parallel to RS, prove that POQ is similar to SOR. Okay. Given solution, given it is a PQ parallel to RS, it is given. Okay. In this, if PQ is parallel to RS, P and S angles are alternative angles. If these two are alternative angles are equal, because these two are parallel, PQ and RS are parallel, then P and S are equal because those two are alternative angles. Q and R also equal because these two also, Q and R also alternative angles. Next, remain one angle POQ and ROS. These two are also equal because vertically opposite angles. So three angles are for POQ triangle is equal to corresponding ROS triangle. So that's why POQ is similar to SOR as per AAA similarity criterion. Okay. So okay. So actually AAA similarity criterion already told you this theorem already told you. So in that if three angles of one triangle is equal to corresponding another triangle, so then we can say it these two triangles are equal. Okay. So let's see example 5. In this find P. They ask that find the value of P. Where is P? Here it is P. So find the value of P here. Okay. So first we have to know these two are similar or not. So ABC, PQR, ABC triangle and PQR triangle. In that BC, alright, BC divided by PQ, because BC is 6, PQ is 12. So cancel this, it becomes 1 by 2. Next, AB divided by how much? PQR. AB divided by QR means 3.8 divided by 7.6. It becomes 1 by 2 again. So remaining one, AC divided by PR. AC is 3 root 3. This is 6 root 3. Root 3 get cancelled. 3 1 is 3 into 2. It becomes again 1 by 2. So all the sides are proportional. So that's why we can write ABC is similar to triangle PQR. Okay. So if these two are similar, we write as like this. C and angle P are equal. Why? C and angle P are equal. What about C? How much is C is equal to? So we have to find this one. If it is 80 and this is 60, what about this angle? Sum of all the angles of a triangle is equal to 180. It means if it is 80, it is 60, it must be 40. So we can write as like this here. Okay. So in another way, so I write it as angle A plus angle B plus angle C is equal to 180. Okay. Angle A, what is that? Actually angle A is 80, B is 60. Right here. Angle A is 80, B is 60 and C is, we don't know, equal to 180. C equal to 180 plus whatever sum of 80 and 60 is 140, it becomes minus 140. So C value is equal to 40. It C is equal to P. So that's why angle P is also 40 degree.
In another way, we have to find, you can find the angle P is like this. Okay, here also angle P is 40 degree. So next, in the figure 6.31, in the figure 6.31, OA by OB, OA into OB, OC into OD, it is given. Show that angle A is equal to angle C, angle B is equal to angle D. So this is equal to this angle and D angle is equal to P angle. This is so simple. Just take a given statement. OB into OB, OA into OB equal to OC into OD. This is given. Okay. Take this OC in LHS side, this OB into RHS side. It becomes OA by OC equal to OD by OB. Okay. Call this as 1. Also we have AOD, angle AOD equal to angle COB. Why? Because these two are vertically opposite angles. Okay. So two sides are proportional, one side angle is equal. It means as per SAS similarity criteria, AOD triangle COB are similar. Okay. If these two are similar, we can easily say angle A is equal to angle C, angle D is equal to angle B, because corresponding angles of the similar triangles. Okay. Next example, sir. A girl of height 90 centimeter. 90 centimeter girl is here, walking away from the base of a lamp post at the speed of 1.2 meter per second. So actually she is here. After that, after some time, she walks away from the lamp stand. By what speed? 1.2 meter per second. ಅಂದರೆ 1 meter per second ಗೆ ನಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡಲ್ಲಿ ವಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. The lamp is 3.6 meter above the ground. So length of height of the lamp is equal to not. The lamp is 3.6 meter above the ground. Here is a lamp. It is 3.6 meter above from the ground. Okay. Find the length of our shadow after 4 seconds. Okay. So shadow. What is our shadow? Say we take it as x. Okay. It is x now. Her height is 90 centimeter. Okay. It is 90 centimeter. If she walks 1.2 meter per second up to at what time? 4 seconds. For 1 second, she walks 1.2 meter. For 4 seconds, she walks 1.2 into 4. 4.2 meter. Sorry, 4.8 meter. Okay. So it means this 90 centimeter we can say take into 0.9 meter 2. 90 centimeter is equal to 0.9 meter also. Okay. So she walks from here to here. The length is 4.8 meter. Distance between BD is 4.8 meter. What is the lamp is 3.6 meter above from the ground. It means the length of this is equal to 3.6 meter. Okay. Now take this. ABE and CD, you have to prove so ABE and CD are similar, because take this here. So in triangle ABE and triangle CDE, angle AEB is equal to angle CED. Why? It's a common angle. It's common angle for both the triangles. Okay. AEB means this angle, CED means this angle, same angle. Okay. So next, ABE is equal to CDE. Why? Because it is equal to 90 degree. Why it is 90 degree? Because height must be we take as a perpendicular. Height we take each angle is 90 because lamp post as well as girl are standing vertical on the ground. It means we have to take a perpendicular value here. So it means angle is here 90 degree. Okay.
So if two angles are equal, we can easily say ABE is similar to triangle CDE. After we know that these two are similar, we write proportionals. Here it is. Here it is a proportionals. What are those? BE by DE. BE by DE equal to AB by CD. Okay. BE by DE equal to AB by CD is here. What about BE? BE value is, where is BE? BE value is 4.8 plus X. 4.8 plus X. DE value is X. AB value is 3.6. CD value is 0.9. So after that, cross multiply. So 0.9 1 is 0.9 4 is 4 into X, it is 4X. Next 4.8, this X take into RHS side, it becomes 4.8 equal to 4X minus X. 4X minus X means 3X equal to 4.8. So X equal to 4.8 by 3, it takes value 1.6. So the shadow of girl after walking for 4 seconds is 1.6 meter long. Actually, the shadow of girl is 1.6 meter long. Okay. Next, in the figure 6.33, CM and RN are respectively the medians of triangle ABC and PQ. CM, here it is CM. This CM triangle is side is median. This side is also median of triangle PQR. CM is a median of triangle ABC. Okay. ABC similar to PQR. Similar means what? We can take it as angle A. Here it is. Angle A equal to P. Angle B equal to Q. Angle C is equal to R. Here it is. Okay. And another way, we write AB by PQ, BC by QR, AC by PR. Here it is. Sides are proportionals, angles are equal. So if ABC is similar to PQR, we can write like this. Sides are proportionals and angles are equal. Okay. So similar anta gottaದ ತಕ್ಷಣನೇ ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ 6.1 ಥಿಯರಮ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು, ಸೈಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ನ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸಿಮಿಲರ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸು ಸಿಮಿಲರ್ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದರೆ ಸೈಡ್ಸು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರಬೇಕು, ಹಾಗೆಯೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2AM ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎ ಬಿ ಇದು AB it is equal to 2AM. It means CM is a median. So CM median means M is the midpoint. So if M is the midpoint, 2 times AM equal to AB. ಅಂದರೆ AM the double AB ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ AB equal to 2AM. So it means here also RN is the median. So it means N is the midpoint. If N is the midpoint, we write PN is 2 times is equal to QP. PN is 2 times is equal to QP ಅಂತಂದರೆ PN the double QP ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ we write PQ is equal to 2PN. Okay. In place of, we write here, in place of we write this equal to this set. So I am taking here, in place of AB we write 2AM because AB equal to 2AM. In place of PQ we write 2PN because PQ become 2PN. 2 get cancelled. So next what it becomes, AM by PN equal to CA by RP. Okay. From 2, what is 2? See here. From 2, what is equal to, observe here, MAC equal to NPR. MAC, this angle is equal to NPR, this angle, because I already write that ABC is similar to QPR means A equal to P also. Okay. You see angle are equal, these two sides are proportional. So as per
SAS similarity criteria, AMC is similar to PNR. AMC, this AMC is similar to PNR. Okay. So after that we prove similar, we write one more, that CM by RN. CM by RN is equal to CA by PR. CA by PR. Okay. CA by PR is also equal to what in the given is here. CA by RP is also equal to AB by PQ. So we write AB by PQ here. Okay. From 1. Next. So CA by RP is equal to AB by PQ. CM by RN are equal to CA by RP. So CA by RP, CA RP here. From comparing these two, CM by Rn is equal to AB by PQ. So we write here CM by Rn is equal to AB by PQ. So this is as, take it as 8. Next, AB by PQ, BC by QR, from 1 it is. So it is in given condition. Here it is. Okay. See here. Here it is. Okay. Next, after that we just proved AB by PQ equal to, here it is, AB by PQ equal to CM by Rn. That's why in place of AB by PQ you write CM by Rn. BC by QR equal to BC by QR. So next, CM by Rn equal to AB by PQ. AB by PQ means, what is BC? Observe the diagram. BC, here it is, BC and QR are the sides. AB equal to 2 times BN. How it is possible? AB ಸೈಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಬಿ ಎಮ್ನ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಬಿ ಎಮ್ ಅದು ಡಬಲ್ಲು ಎ ಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಎನ್ ಅದು ಡಬಲ್ಲು ಕ್ಯೂ ಪಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 BM, ಪಿ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2 QN ಅಂತ. ಓಕೆ. ಸೊ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಬಿ ಎಮ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎನ್. ಸಿ ಎಮ್ ಬೈ ಆರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎಮ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ CM by QN is here, QM by BN is here. So BC by QR. From here it is. CM by RN ಗೆ BC by QR equal ಇತ್ತು, CM by RN ಗೆ BM by QN equal ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಮೂರನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇವು ಮೂರು ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲನೂ CMB ಮತ್ತು QN ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದಾವೆ ಅಂತಂತಂದರೆ ಆಸ್ ಪರ್ SSS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ CMB ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು QNR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಳುವುದಕ್ಕಲ್ಲ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ. ಈ ಥರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಮತ್ತು ಎಕ್ಸಸೈಸಲ್ಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ, ಇದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಲೆಂದಿ ಆಗಿರೋ, ಈಸಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪದೇ ಪದೇ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸರಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಪದೇ ಪದೇ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋನ ರಿಪೀಟಾಗಿ ನೋಡಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಟೇಟ್ which pairs of triangles in the following figure are similar. Write the similar criteria used by your answer using the question, and also write the pairs of similar triangles in the following symbolic form. Okay. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು, ಹೌದು ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ಸು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಇರಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ, 40 40 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, 80 80 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, 60 60 ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು ಇಲ್ಲಿ, triangle ABC is similar to triangle PQR. So we can write directly. Okay. So next, go through second diagram here. So angles are not here, so just sides are given here. So it means AB by, I take a QR, 2 by 4, it's equal to 1 by 2. So one more there, BC by PR is equal to 2.5 divided by 5, it's equal to 1 by 2 again. So remaining one, AC by PQ, 3 by 6. So cancel, it becomes 1 by 2. So proportionals are equal here. So proportionals are equal, then we write ABC is similar to triangle PQR. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದರೆ ಇವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಓಕೆ.
In third diagram, observe that 2 double 4 ಇದೆ, ಓಕೆ. 3 ಇಂದ ಡಬಲ್ 6 ಇದೆ, ಓಕೆ. 2.7 ಡಬಲ್ 5.4 ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ಥರ ಅಂತಂದರೆ ಎಮ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಇ ಎಷ್ಟು 2/4, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 1/2. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಲ್ ಪಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್, it is 3/6, it is equal to 1/2 again. So last one LM divided by remaining one EF, it means 2.7 divided by 5, it is not equal to 1/2. So MP divided by DF is not equal to LM divided by EF. So proportionals illa anta takshana navenu helbodu LMP ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಗರ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ 70 ಇದೆ, ಓಕೆ. ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ರೆ ಆಗೋಗಲ್ಲ, 3 ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಹೋಗಲಿ, ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರನಾದರೂ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಎ ಇಸ್ ಸಾಲ್ವ್ಡ್. 5 ಡಬಲ್ 10 ಇದೆ, ಓಕೆ. ಎಮ್ ಎಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್. ಸೊ 5/10 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 1/2 ಬಂತು, ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಎನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಸೊ ಹೌದಾ, 2.5 divided by 6 ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಷ್ಟೇ. ಸೊ 1/2 ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಕ್ವಲ್ ಟು 2.5. ಹಾಗಾದರೆ ಇವೆರಡು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಬರ್ಕೋತೀವಿ, ಎಮ್ ಎಲ್ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಮ್ ಎನ್ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಸೊ MNL is not similar to PQR ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಥರ, ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೊ ಇನ್ ಫಿಫ್ತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ 80 ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ 3/6 ಇದೆ, ಓಕೆ. 2.5 ಡಬಲ್ 5 ಇದೆ, ಓಕೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದು ಇ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸೈಡಿಂದ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಇವೆರಡು 5 and 6 ಇದೆ. ಈ 3 ಎಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ 3 ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ರೈಟ್ ಆಗಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಏನು, ಇವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ಡೈಗ್ರಾಮ್ನ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಸಿ ಸೈಡಿಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇ ಎಫ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ 2.5 3 ಇಲ್ಲಿರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ 5 and 6 ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದಾವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓಕೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಸೈಡ್ಸು ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು. ಈ 3 ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ರೈಟ್ ಆಗಿರೋದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ಓಕೆ. ಇನ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಗರ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಪಿ ಆ್ಯಂಗಲ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಡಿ ಇ ಎಫ್, angle D plus angle E plus angle F. Sum of angle sum property, as per some angle sum property, sum of these 3 angles equal to 180 degree, because angle sum property of triangle, okay. So angle sum property ಪ್ರಕಾರ 3 angles ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗಬೇಕು, 180 ಆಗಬೇಕು. So D is 70, E is 80, F is we don't know, so 180 equal to 180. Angle F is equal to 180 minus 150. What is 150? 80 plus 70, 150.
we take RHS side, it becomes minus 150. F value is 30 degree. So it becomes 30. What about P value? So let us take a PQR triangle. In PQR triangle, angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180. Why? So same reason, angle sum property. Angle P we don't know. Angle Q 80. Angle R 30 degree. So equal to 180 degree. Angle P is equal to 180 degree minus 110 degree. Oh, it is 110, 80 plus 30, 110, it becomes minus 110. So 180 minus 110 is equal to 70 degree. So P angle becomes 70 degree. So observe the diagram 70, 80, 30, 70, 80, 30 are here. So corresponding angles are here equal. So that's why triangle DEF is similar to triangle PQR anta ಹೇಳ್ಬೋದು as per AAA similarity criteria ಅಂತ. Okay. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ರಕಾರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು 6th question. Okay. So next, second question. In the following figure, triangle ODC is similar to OBA. So they told that ODC, this triangle is equal to this triangle are similar. Okay. BOC 125. Here it is BOC 125. CDO 70. And DOC. DOC means this angle. Next DCO means this angle. And OAB means this angle. It's so simple because if triangle ODC is similar to triangle OBA, means angle D is equal to angle B. So what are these angles? These are alternative angles. Alternative angles. If alternative angles are equal, so we say that DC is parallel to AB. So in another way, so DOC plus COB equal to 180 degree because it is a linear pair. ಹೌದಾ? linear pair ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎರಡು angles ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ 180 degree ಆಗುತ್ತೆ. So what about COB? We don't know DOC, right as it is. COB is 125 degree equal to 180 degree. So DOC becomes 180 minus 125. So DOC becomes how much? 55 degree. So it is 55. So if it is 55, take a triangle DOC, angle D plus angle O plus angle C equal to 180 as per angle sum property of triangle. Okay, of a triangle. So D angle is 70 degree, O angle is 55 degree, we don't know C, equal to 180 degree. Angle C is equal to 180 minus 70 plus 55, 125. So angle C becomes how much? 55 degree. Okay, so C also becomes 55 degree. So we find that DOC is 55, this angle is 55. Next one DCO is also 55. OAB, what about OAB? OAB and this angle are equal because these are alternative angles, that's why it is also 55. So it is here, observe that. OAB OCD are equal because corresponding angles are equal in similar triangles. OAB is 55 degree. Okay. Next, third question. Diagonals of AC and BD of a trapezium ABCD with AB parallel to DC. So in this, AB is parallel to DC. Okay. Intersect each other at the point O. Intersect diagonals each other at point O. Okay.
Using similarity criterion of the two triangles, show that you have to show this one. Okay, corresponding sides are proportional. Okay, so take these two triangles, say DOC and BOA. Is here CDO equal to ABO. CDO, it means this angle is equal to ABO, this angle, because if these two are AB and CD are parallel, these two are alternative angles are equal. So alternative angles are equal. Next, DCO equal to OAB. Okay, it is here. So here also alternative angles are equal. These two are also alternative angles. Remaining this angle is equal to this angle because vertically opposite angles. These two are vertically opposite angles. So three angles are DOC is equal to three angles of BOE are equal. So then we say that DOC is similar to BOE as per AAA similarity criteria. Okay. If these two are equal, we write proportionals. What are the proportionals? Here it is. DO by OB equal to OC by OA. Here it is. DO by OB equal to OC by OA. Take a reciprocal of this, OB by OD, OA by OC. This is we are going to prove, so hence prove. Okay. So ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸು ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸಿಮಿಲರ್ ಆದಮೇಲೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದಂಗೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ. In the following figure, QR by QS equal to QT by PR and one angle equal to two angle. So angle 1 is equal to angle 2. So this is given data. So next we are going to prove this one. Okay. So in the given data, what is that? Angle 1 and angle 2. Here is the angle 1. This is angle 1 and this is angle 2. So angle 1 means PQR. Okay. Angle 2 means PRQ. So it is given. If these two are equal, corresponding sides are equal. So opposite sides also are equal because this is a isosceles triangle. If these two are equal as per a PQR triangle, in PQR triangle, angle Q and angle R equal here. Okay. If two angles are equal, opposite sides also equal. If two sides are equal, it is a isosceles triangle. Okay. So here PQ and PR are equal because isosceles triangle. Okay. In isosceles triangle, let's see here. It is given data. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಹೌದಾ? ಕ್ವಶನ್ ನೋಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ. QR by QS equal to QT by PR. ಅದಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಅದೇ ಕ್ವಶನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ. QR by QT equal to QT by PR ಇದೆ. ಯೂಸಿಂಗ್ ವಿ ಆಪ್ಟೆನ್ ಈಗ ತಾನೇ ಬಂತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇನು ಬಂತು? PR equal to QP ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಈಗ ತಾನೆ. ಹೌದಾ? PQ equal to PR ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ PR ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ? QP ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಬರಿಬೋದಲ್ವಾ? ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ PQ and TQR triangle. PQS and TQR triangle. ಇವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. QR by QS equal to QT by QP. ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Q ಅನ್ನೋದು QPSಗೂ TQR ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೂ ಇದು ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. It is a common angle and this is just proved here. So this is using second one and it is a common angle. So two sides are proportional, one angle is equal. So as per SAS similarity criteria, PQS is similar to TQR ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ದಿಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 5. S and T are points on the sides of PQ and QR of a triangle PQS such that angle P equal to RTS. So angle P is equal to RTS means this angle. Okay.
show that RPQ is equal to, sorry, not equal to, similar to RTS. Okay. So let us take RPQ and RST triangle. In the, as per given, RTS is equal to RPQ, or QPS also. So QPS, we say that QPS. Actually, we have to say this as QP RST RPQ. Okay, this is given. Okay. So next, R angle is common to both the triangles. So SRT means this triangle, PRQ means same the triangle. So that means R is a common angle for both the triangles. So if two angles are equal, similarly third angles are also equal. As per this, if three angles are equal to another corresponding three angles, so then we can say RPQ is similar to RTS as per AAA similarity criteria. Okay. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವ್ದು ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, RST ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ RQP ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋದೇನು, RTS ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು RPQ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ R ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದು ಗಿವನ್. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಮೂರನೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ RST ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ RQP ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾವುದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ AAA ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ let us see a sixth question. In the following figure, if triangle ABE is, what is the symbol of meaning of this symbol? It is congruent symbol. Okay, congruent means all the angles of ABE is equal to all the angles of ACD, and all the sides of ABE is equal to all the sides of ACD. So it means and next we have to show that AD is similar to ABE. The first given, take the given data. AB is equal to ACD means AB equal to AC, BE equal to CD, and AE equal to AD. Okay, AB equal to AC ಆಗಿರುತ್ತೆ. Why? Let us take here. If ABE equal to ACD, AB equal to AC ಆಗಿರುತ್ತೆ, BE equal to CD ಆಗಿರುತ್ತೆ, AE equal to AD ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ABE ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಟು ACD ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಸೊ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಎರಡು ABE ACD ಕಾಂಗ್ರೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದರ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ಗೂ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ AB ಈಕ್ವಲ್ ಟು AC, AB ಈಕ್ವಲ್ ಟು AC, AD ಈಕ್ವಲ್ ಟು AE. ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ BE ಈಕ್ವಲ್ ಟು CD ಅಂತ, ಸೊ ಬಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ADE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ABC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಅವನ್ನೇ ಅಲ್ವಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಹಾಗಾಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅವನ್ನ. ಇನ್ ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ AD ಬೈ AB ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು AE ಬೈ AC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವ ಈಗ ತಾನೇ. AD ಬೈ AB ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, E ಬೈ ACನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ 1. ಅಂದರೆ ಇವೆರಡು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಈಕ್ವೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ 2/1, ಈಕ್ವೇಷನ್ 2/1 ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ 2S ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ. DAE ಅಂದರೆ ಇದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, BAC ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. Two sides are proportional, one angle is equal. So it means as per SAS criteria, these two triangles are similar. What are those? ADE triangle and ABC triangles are similar. Okay, next
Next, in the following figure, altitude AD and CE. AD and CE are altitude means they must be perpendicular. They must be right angle to base angles, base sides. Okay. ABC, AD and CE of triangle ABC intersect each other at point P. So these altitudes are, these heights are intersect at point P. Okay. Show that. What do we have to show? This is here. So you have to show these triangles are similar. Okay. As per first given, first question. Take first question. AEP, triangle AEP, CDP. So AEP, CDP. So same question. Same figure we draw here like this. Okay. Because AEP triangle is here. AEP triangle is here. CDP triangle also here. CDP triangle also here. So you have to prove taking these triangles. AEP, CDP are equal to 90 degree. Why? AEP, it is 90 degree. It is here. Next CDP. CDP also 90 degree. So both are equal to 90 degree. That's why AEP equal to CDP. APE equal to CPD. These two angles are equal. Why? Because vertically opposite angles. These are vertical opposite angles. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು angles equal. So ಎರಡು angles equal ಆದರೆ ಸಾಕು. Hence we proved by A similarity criteria AEP is similar to CDP ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABD, ವೆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ABD, ABD ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು CBE ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಸೇಮ್. BE, ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ABDಗೆ ಮತ್ತು CBEಗೆ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ADB 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ ADB ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, CEB ಇಸ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇನ್ CBE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ABD ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು CBE ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ AAA ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ AEP triangle and ADB triangle. AEP ADB. ಸೊ AEP ADB ಇಲ್ಲಿ A ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕಾಮನ್ ಬರುತ್ತೆ. AA ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, AEP ಆ್ಯಂಡ್ AD ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಹೆನ್ಸ್ AEP ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ADB ಆಯಿತು ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ AAA ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಸಹ PDC ಆ್ಯಂಡ್ BEC. PDC ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BEC ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ C ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ, PDC BEC ಎರಡು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ A ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ PDC ಸಿಮಿಲರ್ ಟು BEC ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 8 ಈಸ್ ದ point on the sides AD produce of a parallelogram ABCD. Okay, ABCD is a parallelogram here. When we produce AD and BF, so it intersect CD at point F. Okay, show that ABE CFB are similar. ABE is here, ABE is similar to CFB. ಸೊ ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೇಕ್ ABE CF ಯಾವ ಎರಡು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಮೈಂಡ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡು ಅವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಗಲ್ A ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ C. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹಾಗಾಗಿ A ಈಕ್ವಲ್ ಟು C ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ E ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ B ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇದ್ದಾಗ E ಆ್ಯಂಡ್ B ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ AEB ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು CBF. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸ್ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು. ಬೈ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ AA ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ABE ಈ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು CFB ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ ಈ ಥರ. ಓಕೆ.
ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಫಿಗರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಅದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ್ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತೂ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ವರ್ಟಿಕಲ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ us see 9th question. In the following figure, ABC and AMP are two right angles triangles. Okay, right angle at B and M respectively. Prove that. ಏನೇನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ABC is similar to AMP ಅಂತ, CA by PA is equal to BC by MP ಅಂತ. ಏನು ಮುಟ್ಬಾರ್ದನ್ನ. ಡೋರ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. Sorry for the disturbance. Okay, so take these triangles. What are those? ABC and AMP. So triangle ABC, so right here also triangle ABC, solution is here, and triangle AMP. So in both the triangles angle A is common. Okay, angle is A common for ABC and AMP triangles. Okay, angle A is equal to angle A because common angles. Okay, next in triangle ABC angle B is 90 degree. In triangle AMP angle M is 90 degree. So ABC equal to AMP equal to 90 degree because it is given. Okay, so if two angles are equal, so we say that ABC is similar to triangle AMP. Okay, so ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ನ ಬರೀತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಸೊ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ABC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ABC. ಓಕೆ, ಎಗೆ ಏನೇ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬರೆಯೋಣ. ಬಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ? ಎಮ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಬಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಉಳಿತಿದ್ರಲ್ಲಿ? ಸಿಗೆ ಪಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದ್ದಾಗೆ, ಸೊ ಸಿಗೆ ಪಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ AB by AM is equal to BC by MC is equal to AC by AC. Sorry, it is MP. So M, it is AC by AP. Okay, CA by PA equal to BC by MP ಬಂತಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು? ಅಲ್ಲಿ CA ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ AC ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಬೋತ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 10. CD and GH are respectively the bisectors of ACB and EGF such that D and H lie on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. So ABC and EFG are similar. EFG and ABC are similar means what? A equal to F, B equal to E, C equal to G ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗಿವನ್ ಡಾಟಾದಲ್ಲಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ. ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ABC EFG ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆ್ಯಂಗಲ್ A is equal to ಆ್ಯಂಗಲ್ F, B equal to E, C equal to G ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು CD by GH.
ಸಿ ಡಿ ಬೈ ಜಿ ಎಚ್ ಅಂದರೆ ಇವು ಮೀಡಿಯನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇವು. ಸೊ ನಾಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ಸ್, ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಎಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಬಿಫೋರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್. ಎ ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಎ ಬಿ ಸಿ ಎ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಇದು ಆಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಇದು 40 ಡಿಗ್ರಿ ಇತ್ತಂದರೆ 20 ಇರೋ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಎ ಸಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸಿ ಡಿ ಸಹ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ಅದರ್ ನೇಮ್ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಜಿ ಇ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಚ್ ಜಿ ಇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಚ್ ಜಿ ಏನಿವು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕ್ವಶನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನಂತ, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬೈಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಫಿಗರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎ ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ದಿಸ್ ಎರಡನ್ನ ಎ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ನ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಇದು ಗಿವನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಸಿ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಮೇಲೆ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಅಂತ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್. ಎ ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಎ ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎ ಸಿ ಡಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್ ಅಂತ ಬರ್ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ, ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎಫ್ ಜಿ ಎಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಬರೀಬೇಕು, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಬರೀಬೇಕು. ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಓಕೆ, ಎಗೆ ಯಾವುದು ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಸೊ ಎಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಎಫ್ ಅನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಿಗೆ ಯಾವುದಿದೆ, ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಸಿಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಜಿ ಬರೀರಿ. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಡಿಗೆ ಎಚ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಬೈ ಜಿ ಎಚ್, ಸಿ ಡಿ ಬೈ ಜಿ ಎಚ್, ಎ ಸಿ ಬೈ ಎಫ್ ಜಿ, ಎ ಸಿ ಬೈ ಎಫ್ ಜಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಇದನ್ನು ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎಚ್ ಜಿ ಇ. ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಬೌವ್. ಓಕೆ, ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಇದು ಕೂಡ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಬಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಬರಿತೀವಿ, ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಎಚ್ ಜಿ ಇ ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ಇನ್ನು ಯಾಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 11. ಇನ್ ದ ಫಿಗರ್ following figure, E is a point on the side CB produces of an isosceles triangle ABC. ABC is a isosceles triangle of AB equal to AC. AB is equal to AC. AD is perpendicular to BC. Okay. EF is perpendicular to AC. Okay. ABD ECF ಅನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಸಿಂಪಲ್. If AB equal to AC, ABC is an isosceles triangle, AB equal to AC ಅಂತಂದರೆ AB equal to AC ಆಗಿರ್ತಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ABD equal to ECF ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಪಾರ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ these two, take these two triangles ABD and triangle ECF. In this triangle ABD is equal to angle
ಇ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಬೌವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎ ಡಿ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಎಫ್ ಇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಈಕ್ವಲ್ ಟು 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ನಾವು ಮಾಡಿರೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗಿವನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಎ ಡಿ ಬಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಬಿ ಸಿ, ಎಫ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಎ ಸಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದಾವೆ ತಾನೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅದಕ್ಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಏನಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ ನಾವು? ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಸಿಮ್ಲರ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇ ಸಿ ಎಫ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ? ಬೈ ಎ ಸಿಮ್ಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಡೀಪಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 12. Side AB and BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional sides of PQQR median PM of triangle PQR. See the given figure. Show that ABC is similar to PQR. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ AB BC median AD is proportional to PQ QN PM median PM. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸೈಡ್ಸಿಗೆ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ AD is median, D is the midpoint. If D is the midpoint, BD is half of the BC. If PM is the median, then M is the midpoint of QN. If M is the midpoint of QN, QM is half of QN. So QM is equal to, actually is the point of QR. Okay, so not N, it is R. QMN is half of QR. Okay, QM is half of QR. So next, let us take what is there given that AB BC AD is proportional to PQ QR PM. ಅದನ್ನು AB by PQ, BC by QR, AD by PM ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ, ಇದು ಗಿವನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಎ ಬಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎ ಡಿ ಬೈ ಪಿ ಎಮ್, ಎ ಡಿ ಬೈ ಪಿ ಎಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೋತೀವಿ? ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಇದಕ್ಕೂ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿವಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದರೆ ಇದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಬೈ 2, ಬಿ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೈ 2 ಅಂದರೆ ಏನಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ? ಬಿ ಸಿ ಬೈ 2 ಮೀನ್ಸ್ ಬಿ ಡಿ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೈ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2 ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಯೂ ಎಮ್. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಬೈ 2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ, ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೈ 2 ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಆಯಿತು. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸೈಡ್ಸನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಿ ಡಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎಮ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಪಿ ಎಮ್. ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಆರ್ ಏನಾಯಿತು? ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಆಯಿತು. ಯಾಕಂದರೆ ದೀಸ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ದರೆ ದೀಸ್ ಟು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು. ಇದು ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ? ದೋಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮ್ಲರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೈ ಎಸ್ 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 ಸಿಮ್ಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ಮೂರು ಸೈಡ್ಸ್ ಸಿಮ್ಲರ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ಎಸ್ 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 ಸಿಮ್ಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಎ ಬಿ ಡಿ ಸಿಮ್ಲರ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ಇದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಸಿಮ್ಲರ್ ಆಯ್ತಂದರೆ ಎ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್. ಎ ಬಿ ಡಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎ ಬಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಎರಡು ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಬಿಗೆ ಕ್ಯೂ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎ ಬಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಿಮ್ಲರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಎ ಬಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಅಬೌವ್.
ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಇದು ಗಿವನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಗಿವನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಗಿವನಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೇಲೆ. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಗಿವನ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಟೂ ಸೈಡ್ಸು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಪ್ರೂವ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 13. D is a point on the side BC of a triangle ABC such that triangle ADC equal to angle BAC. Show that CA square equal to CB into CD. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಥರ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಬರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದಾಗ. ಸೊ ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ಯಾವ ಎರಡನ್ನು ನಾವು ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎ ಸಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಡಿ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿ ಸಿ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎ ಡಿ ಸಿ is equal to BAC, this angle. Okay, so it is given that ADC equal to BAC. ಇದು ಗಿವನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಹೌದಾ, ಗಿವನ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ. ACD BCA ಇದು ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೂ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಯಾವುದು, ಸಿ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ACD equal to BCA ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. ಟೂ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆದರೆ ಸಾಕು, ಬೈ ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ADC is similar to BAC ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ಸೊ ADC ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ADC. ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯಾವುದು, ಸೊ ಎಗೆ ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗೆ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಡಿಗೆ ಎ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಿಗೆ ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಿ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಸಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಉಳಿತು, ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಉಳಿಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಸಿ ಬೈ ಬಿ ಸಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿ ಡಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರಲ್ವ. ಸೊ ಸಿ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ, ಸಿ ಎ ಇಂಟು ಸಿ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಸಿ ಬಿ ಇಂಟು ಸಿ ಡಿ ಸಿ ಡಿ. ಸೊ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಪ್ರೂವ್. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು. ಸೊ ಇದೇನು ಜಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಅವನ್ನ ಒಂದು ಗಿವನ್ನು ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈ ಥರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ 14th question. So in sides AB, AC and median AD of the triangle ABC are respectively in the same way AB by PQ, AC by PR, AD by PM equal ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ. ಓಕೆ, ಸೊ ಶೋ ದಟ್ ABC is similar to PQR. ABC similar to PQR. Here as per given question AB, AC, AD is similar to PQ, PR, PM. Okay, so it is given. Let us extend AD. ADನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ADನ ಯಾವ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್. AD ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದನ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. PM ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದನ ಈ ಕಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಆ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು QL RLನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ BEನ CEನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ AD ಆ್ಯಂಡ್ PM, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ AD ಆ್ಯಂಡ್ PM ಅಪ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ E ಆ್ಯಂಡ್ L ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. AD ಈಕ್ವಲ್ ಟು DE. AD ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆಯೋ DEನೂ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇರೋ ಥರ, PM ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ MLನೂ ಅಷ್ಟೇ ಉದ್ದ ಇರೋ ಥರ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಜಾಯಿನ್ B ಟು E, B ಇಂದ Eಗೆ, C ಇಂದ Eಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು Q ಇಂದ Lಗೆ, R ಇಂದ Lಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೇಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ, ವಿ ನೋ ದಟ್ ಮೀಡಿಯನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಮೀಡಿಯನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು AD ಮೀಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ BCನ ಅದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. PM, ಸೊ PM is median. It means
M is the midpoint. This M is midpoint. M midpoint divides QR equally. Okay, so BD equal to DC. BD equal to DC ಆಗಿರುತ್ತೆ because D is the midpoint. QM equal to MR ಆಗಿರುತ್ತೆ because M is the midpoint. Okay. Next AD equal to DE. ಯಾಕೆ AD equal to DE ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. AD equal to DE ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PM equal to ML ಬಿಕಾಸ್ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈಗ ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in the quadrilateral ABEC diagonals AE BC bisect each other at point DE. Diagonals bisect each other ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ. ABEC ಡಯಾಗನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ. ಸೊ PQLR ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ M ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ABEC ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗೋದು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೋಂಬಸಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಅವನ್ನೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ. ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಸೊ ಡಯಾಗನಲ್ಸ್ ಬೈಸೆಕ್ಟ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆಗಿದಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ABC ಆ್ಯಂಡ್ PQLR ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಸೊ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. AC ಈಕ್ವಲ್ ಟು BE. ಓಕೆ. AB ಈಕ್ವಲ್ ಟು CE. ಸೊ ಅಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರಿಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ PQLR ಈಸ್ ಅ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಹ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ PR ಈಕ್ವಲ್ ಟು QL, QP ಈಕ್ವಲ್ ಟು LR. ಓಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಿವನ್ ದ್ಯಾಟ್ AB by PQ, AC by PR, AD by PM. ಇದು ಕ್ವಶನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಹೌದಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದನ್ನೇ ರಿಪೀಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಬರೆದ ತಕ್ಷಣ AB by PQ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. AC ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ AC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BE. ಸೊ AC ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ BE ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. QL ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಟ್ ಈಸ್ QL ಈಕ್ವಲ್ ಟು PR. ಸೊ QL ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ PR ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ADಗೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಬೋತ್ ಸೈಡ್ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2 ಗೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆದ ಮತ್ತೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ AD by PM ಬರುತ್ತಲ್ವ. ಆದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವೇಷನ್ ಪರ್ಪಸು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. 2 ಗೇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ AD by PM ಅಗೇನ್ ಅದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂವೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ 2AD ಅಂತಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ADದು ಡಬಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಇಲ್ಲಿ AE ಆಗುತ್ತಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ 2ADನ ನಾವು AE ಅಂತ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. PMದ್ದು ಡಬಲ್ PM ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲ್ಲ, PM ಸೊ PL ಇದೆಯಲ್ವ. ಹಾಗಾಗಿ 2PM ಈಕ್ವಲ್ ಟು PL ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ AB by PQ, BE by QL, AE by PL ಇವೆಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ. AB ಇಲ್ಲಿದೆ, BE ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ AB ಇಲ್ಲಿದೆ, BE ಇಲ್ಲಿದೆ, AE ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ PQ, QL, PL, PQ, QL, PL. ಸೊ ಅಂದರೆ ABE ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು PQL ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ SSS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. 3 ಸೈಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ದರೆ SSS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ ಪ್ರಕಾರ ABE PQL ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ವಿತ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ABE ಸೊ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಲು ಸೊ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ABE ಈಕ್ವಲ್ ಟು PQL ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ABE ಈಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು PQL ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ SS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಆದಾಗ BAE QPL ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಸಹ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ BAE ಈಕ್ವಲ್ ಟು QPL ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು 1 ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದೇ ಥರ
ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಇ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಲ್ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ಥರ ಎ ಇ ಸಿ ಪಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಕೂಡ ಪ್ರೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೂವ್ ದಟ್ ಎ ಇ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲು ಪಿ ಆರ್ ಎಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಹ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಬರೆದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿಬೋದು. ಪ್ರತಿ ಸಾರಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿ ಎ ಇ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್. ಸಿ ಎ ಇ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿ ಎ ಇ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್, ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿ, ಇದು ಗಿವನ್ 1 and 2 ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎ ಬಿ ಇ ಸಿ ಎ ಇ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಲ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಲ್, ಎ ಬಿ ಇ ಸಿ ಪಿ ಎ ಅಂದರೆ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಿ ಎ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಇ ಸಿ ಎ ಇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಬಿ ಇ ಮೀನ್ಸ್ this one, gone, BAE CAE. So BAE means this one, CAE means this one. ಸೊ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, BAC ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಹೌದಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದೇನಿದೆ, ಕ್ಯೂ ಪಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಪಿ ಎಮ್ ಅಂತಿದೆ. ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕ್ಯೂ ಪಿ ಆರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಒನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್ಡ್, ಇದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಇವು ರಿಪೀಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅವೆರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಎ ಸಿ ಬೈ ಪಿ ಆರ್ ಇದು ಗಿವನ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಈಗ ತಾನೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಎರಡು ಸೈಡ್ಸು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲು ಪ್ರೂವ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಎ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೀರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾರ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so let us take a 15th question. A vertical pole of a length 6 meter cast a shadow 4 meter long on the ground. So ಒಂದು vertical pole ಇದೆ, 6 meter length ಇದೆ, ಅದರ shadow ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, 4 meter long ಬಿದ್ದಿದೆ. At the same time a tower cast shadow 20 meter long. ಒಂದು ಟವರ್ ಇದೆ, ಇದು ಟವರ್, ಇದ್ರ ನೆರಳು ಎಷ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, shadow 28 meter ಬಿದ್ದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಟವರ್ ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಫೌಂಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. So let us take a explanation here. AB and CD be a tower and pole respectively. AB tower, CD pole ಆಗಿದೆ. Okay, let the shadow BE and DF of the shadow of the AB and CD respectively. DF BE ನೀವು shadows. Okay, at the same time the light rays of the sun will be fall on the tower and pole at the same angle. ಅಂದರೆ ಶಾಡೋ ಬಿಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಹ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟಸ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಇ, ಡಿ ಸಿ ಎಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಎ ಇ. ಇನ್ ಅನದರ್ ನೇಮ್ ಡಿ ಎಫ್ ಸಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇ ಎ. ಓಕೆನಾ, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎ ಬಿ ಇ, ಸಿ ಡಿ ಎಫ್ ಎ ಬಿ ಇ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರ್ತವೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇದು 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು, ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು, ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೂರು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಎರಡನ್ನೂ ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ವ. ಎ ಬಿ ಇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿ ಡಿ ಎಫನ್ನು ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸಿಮ್ಲರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೇನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೌದಲ್ವ. ಸೊ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ, ಎ ಬಿ ಬೈ ಸಿ ಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಇ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀವ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಸಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 6 ಮೀಟರ್, ಬಿ ಇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 28 ಮೀಟರ್, ಡಿ ಎಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ 4 ಮೀಟರ್. So cancel this, 4 ones are 4 7, so 7 6 are 42. AB value is 42 meter. So height of the tower is 42 meter. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಇದೆ ಅನ್ಕಂತ, ಸನ್ ಇದ್ದಾನೆ, ಸನ್ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಬೆಳಕು ಎಲ್ಲ ಪೋರ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಸೇಮ್ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನಂದ್ರೆ ಅವನು ನೆರಳು ಇದೇ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪೋಲಿನ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಟವರ್ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಪೋಲಿನ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಟವರ್ ಶ್ಯಾಡೋ ಕೂಡ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಎಫ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇದಂತೂ ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇವೆರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಪ್ರೊಪೋರ್ಷನಲ್ಸ್ ಯಾವ ಥರ? ಎ ಬಿ ಬೈ ಸಿ ಡಿ, ಬಿ ಇ ಬೈ ಡಿ ಎಫ್ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೋಬೇಕು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ, ಎ ಇ ಬೈ ಸಿ ಎಫ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. If AD and PM are medians of triangle ABC and PQR respectively, where ABC and PQ are similar, so that AB by PQ is equal to AD by PM. It is given here. In this question, AB, as per question, AB, AC, BC is proportional to AB, PR, QR. So that's why we write like this as per question. Okay, it means these two are similar. A equal to P, A equal to P, B equal to Q, C equal to R. Okay, yes, it is here. Okay, call this is 1 and this is 2. So next take D is the median, AD is the median, so it means D is the median midpoint. D is the midpoint. What it becomes? BC the half BD ಇರುತ್ತೆ. So that's why BD is equal to BC by 2. ಅಂದರೆ BD BCಯ ಅರ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ QM is half of QR ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ. ಸೊ QM is equal to half of QR. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, AB by PQ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BC ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀನಿ ನಾನು? BD ಬರಿತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ BC by 2 QR by 2 ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿ ಸಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಬಿ ಡಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಬಿ ಡಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎಮ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಎ ಬಿ ಡಿ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕ್ಯೂ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು 4 ಕಂಡೀಷನ್ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು, ಸೊ 2 ಸೈಡ್ಸು ಒಂದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಡಿ ಇಸ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಪಿ ಕ್ಯೂ ಎಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ SAS ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಕ್ರೈಟೇರಿಯಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎರಡು ಸಿಮಿಲರ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಎ ಬಿ ಬೈ ಪಿ ಕ್ಯೂ, ಬಿ ಡಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎಮ್, ಬಿ ಡಿ ಬೈ ಕ್ಯೂ ಎಮ್, ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಒನ್ ಎ ಡಿ ಬೈ ಪಿ ಎಮ್, ಎ ಡಿ ಬೈ ಪಿ ಎಮ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಅವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಪ್ರೂವ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ 3. ಸೊ ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಪದೇ ಪದೇ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮೆಟಿಕ್ಕಿಂತ ಟಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಭಾಳ. ಒಂದೇ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಭಾಳ. ಸೊ ಪದೇ ಪದೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೈಮ್ ವೀಡಿಯೋಸನ್ನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನೋಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ರಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರೀರಿ. ರಫ್ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಯಾಕೆ ಬರದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬರಿಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಓದ್ತಾರೆ, ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಲ್ಲ, ಪ್ರತಿ ಸಾರಿನೂ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬರೆಯೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಯಾಕೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರದೆ, ಹೇಗೆ ಬಂತು ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾ ಬರೀಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದ ಮಾತ್ರ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.